بسم الله الرحمن الرحيم فوصى بها إبراهيم ويعقوب لبنيه يا بني إن اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کو تنہا بلا شرکت غیر اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور تمام مخلوقات میں اس کو اشرف المخلوقات بنایا. نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യനെ ആരുടെയും പങ്കില്ലാതെ സ്വയം അല്ലാഹു തന്നെ മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണമായും സൃഷ്ടിക്കുകയും അവനെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ, അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ മനുഷ്യനാക്കി, ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ സൃഷ്ടിയാക്കി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യനെയാക്കി തീർത്തു. اسے اشرف المخلوقات بنا کر اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا کہ اب ہم نے تم کو زندگی دی ہے، ہم نے تم کو پیدا کر دیا ہے، جیو جیسے تمہارا جی چاہے اور مرو جیسے تمہارا جی چاہے، کھاؤ جو تمہارا جی چاہے، کماؤ جیسے تمہارا جی چاہے. اس کے اپنے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ جان، مال اور مختلف صلاحیتیں اور استعدادیں دے کر یہ اس کی جان، اس کا مال، اس کی صلاحیتیں خود اس کے لیے وبال نہ بنے، مصیبت نہ بنے، اس کے ذریعے اس کی دنیا اور آخرت برباد نہ ہو، اس کے لیے اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے اس انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے آسمان سے کتابیں بھی، تورات، زبور، انجیل، صحیفے اور سب سے اخیر میں قرآن کریم، اور عملی طور پر نمونے کے طور پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ جاری کیا. نبی آ کر کے انسانوں کو یہی بتلاتے تھے. اور അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ സൃഷ്ടിയാക്കിയതിന് ശേഷം അവന് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ, അവൻ്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടും അവന് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ കെട്ടഴിച്ചു വിടുകയല്ല ചെയ്തത്. മറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന് ശരീരവും അവൻ്റെ സമ്പത്തുമെല്ലാം അതിനെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി അനുസരിച്ച് അത് എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം എന്നതിനു വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിതാബുകൾ ഇറക്കുകയും ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായി തൗറാത്ത്, ഇഞ്ചീൽ, അവസാനമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇറക്കി അവന് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.
അതുപോലെ തന്നെ അവന് ജീവിതം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായി അവൻ്റെ മുന്നിൽ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ അമ്പിയാക്കളെയും അവൻ്റെ ജീവിതം ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകരുത്, അവൻ്റെ സമ്പത്തും അവൻ്റെ ശരീരവും അവൻ തോന്നിയതുപോലെ ചെലവഴിക്കരുത്, അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ദുന്യാവും ആഖിറത്തും നശിച്ചു പോകരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അമ്പിയാക്കളെയും അവൻ്റെ ജീവിത മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അയക്കുകയുണ്ടായി. अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने अपने बंदों के लिए दीन पसंद किया है. उस दीन की दावत, उसकी मेहनत और वो दीन क्या है, इसको समझाने के लिए अल्लाह पाक ने नबियों का सिलसिला शुरू किया. इस दीन की इब्तिदा होती है ईमान से. बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह. दीन की बुनियादें हैं 5 चीज़ों पर, उनमें सबसे पहले ईमान है. और ये कुरान ने कहा है कि वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम. जिसके पास जितना ईमान ताकतवर होगा, ईमान की क़ुव्वत और ईमान के पावर और ईमान के कमाल के एतबार से इसके दिल को ईमान रास्ता दिखाएगा. तुम्हारा वक्त यहाँ लगे यहाँ न लगे, तुम्हें ये करना है ये नहीं करना है, ये सोचना है ये नहीं सोचना है, ये देखना है ये नहीं देखना है, ये बोलना है ये नहीं बोलना है, इस तरह कमाना है इस तरह कमाना नहीं है, यहाँ खर्च करना है यहाँ खर्च नहीं करना. ये पूरा दीन का खुलासा है. करने के कामों को करना और बचने के कामों से बचना. इसीलिए तमाम नबी और तमाम पैगंबर अलैहिस्सलात व तस्लीमात अपने साथ दीन और दीन की मेहनत लेकर आए, जिसकी इब्तिदा ईमान की दावत से अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू. सबसे आखिर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे यही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യന് വേണ്ടി അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ്റെ ദീനാണ്. ആ ദീനിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഘടകമെന്നത് ഈമാനാണ്, ഈമാന്റെ ദഅവത്താണ്, ഈമാന്റെ പരിശ്രമമാണ്. ബുനിയൽ ഇസ്ലാമു അലാ ഖംസിൻ. ഇസ്ലാം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകം അത് 5 കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലേറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക. ഈമാനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തേതായ ഘടകമെന്നത് ഈമാനാണ്. ഈ ഈമാനിന്റെ പരിശ്രമമാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ചെയ്യേണ്ടത്. അവൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അവൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അവൻ്റെ ചലന നിശ്ചലനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അവൻ്റെ സമ്പത്ത് അവൻ എവിടെ ചെലവഴിക്കണം എവിടെ ചെലവഴിക്കരുത്, അവൻ്റെ സമയം അവൻ എവിടെ ചെലവഴിക്കണം എവിടെ ചെലവഴിക്കരുത് എന്നുള്ള മുഴുവൻ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നത് അവൻ്റെ ഈമാനാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അയെ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാന്റെ പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യും? ശക്തി പ്രാപിക്കും. ആര് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നുവോ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവൻ്റെ ഈമാന്റെ പ്രഭ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ അമലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഈമാന് ശക്തി പകരും. അങ്ങനെ ആ ഈമാനിലൂടെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ബോധം അവൻ്റെ ഈമാൻ അതെത്രമാത്രം ശക്തമാകുന്നോ അതനുസരിച്ച് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഖൈറായ നന്മയായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവനെ നയിക്കുന്നതാണ്. ईमान क्या है? इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब. दिल से उसकी तस्दीक और ज़बान से उसका इक़रार. अल्लाह ही सब कुछ, अल्लाह ही से सब कुछ.
نفع نقصان عزت ذلت بیماری تندرستی حالات کا بنانا بگاڑنا دنیا آخرت موت حیات صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں. یہ دل کی گہرائی میں اتر جائے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی تھی. ایک نبی آخر زمان آئیں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، انہی کی نبوت، انہی کا دین، انہی کی شریعت قیامت تک کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز لے ہوئے. اس نبوت کا پہلا کلمہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، صرف ایک اکیلی ذات اللہ. لوگوں کو انتظار تھا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد روئے زمین پر کوئی نبی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے. نبی ہی اللہ کا تعارف کراتے تھے، نبی ہی عملوں کا نفع نقصان سمجھاتے تھے، نبی ہی آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اپنے کیے کرائے کا جواب دینا یہ نبی بتاتے تھے. لیکن کوئی تھا ہی نہیں. 600 سال تک انسانوں نے جو زندگی گزاری انتہائی شرک اور جہالت میں. لیکن مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو اپنے کنبے سے پیار ہے. یہ ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، یہ جہنم میں نہ جائے، یہ گمراہ نہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا. 600 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے سر مبارک پر جب پیغمبری کا تاج رکھا گیا اور آپ کو ذمہ داری دی گئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، داعی بنا کر اور سراج منیرہ بنا کر بھیجا ہے. آپ کو خود اللہ کا ہر بندہ اللہ کو پہچانے، اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، اس کی محنت کرنی ہے اور ایسا مجموعہ بھی تیار کرنا ہے دنیا سے جانے سے پہلے کہ جو 100% آپ کے رنگ میں رنگا ہوا. ഈമാൻ എന്നാൽ ഇഖ്റാറും ബിൽ ലിസാൻ തസ്ദീഖും ബിൽ ഖൽബാണ്. അതായത് നാവ് കൊണ്ട് സമ്മതിക്കുക, ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നാവ് കൊണ്ട് സമ്മതിക്കലാണ് ഈമാൻ. എന്താണ് സമ്മതിക്കേണ്ടത്? എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അത് അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള യഖീൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകണം. അല്ലാഹ് അല്ലാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ടും ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉറയ്ക്കണം. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഈമാൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഈമാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അമ്പിയാക്കളെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത്. എന്തെല്ലാം മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രയോജനങ്ങൾ, ഉപദ്രവങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നു, ഇത് മുഴുവനും ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വേറെ ആരെ കൊണ്ടും ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന യഖീൻ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകണം. ഈ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം വന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവസാനമായി പ്രവാചകനായി വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇനി പ്രവാചകന്മാരാരും വരാനില്ല എന്ന്. അവസാന പ്രവാചകനും വന്നുപോയി. അങ്ങനെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് പ്രവാചകന്മാരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശിർക്കും ലലാലത്തും വഴികേടും എല്ലാം വ്യാപിച്ചു. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭൂമുഖത്ത് വഴികേട് വ്യാപിച്ചു.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ വഴികേടുകളെയും ഈ ശിർക്കിനെയൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓരോരോ പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുടുംബമാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കുടുംബത്തോട് എത്രത്തോളം സ്നേഹമുണ്ടാകും. ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ നശിച്ചു പോകാൻ, അവൻ വഴികെട്ടു പോകാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 600 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഈ ഭൂമുഖത്തേക്ക് അയച്ചു. തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ദാഇയായും മുബശ്ശിറായും സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്ന ആളായിട്ടുമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അയച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ സിറാജും മുനീറുമായിട്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല, പ്രഭയും പ്രകാശവുമായിട്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അയച്ചത്. അതിനുശേഷം ആ തങ്ങൾ മുഖേന അടുത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ അതുപോലെ തന്നെ വാർത്തെടുക്കണം. തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏതൊരു ദഅവത്താണോ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തത്, ആ ദഅവത്ത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശത്തോടെ തങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയും തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. लोगों को इंतज़ार था नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. जब आप तशरीफ़ ले आए और चारों तरफ खबर पहुँचने लगी तो गांव के लोग आए, देहातों से गांवों से लोग आए. क़ालतिल अअराबु आमन्ना, क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम. गाँवों के लोग आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, और लोग आते ही लोगों ने, गाँव वालों ने कहा हम ईमान ले आए, हम ईमान ले आए. जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम आए और आपसे कहा, आप कहिए कुल लम तुमिनु, अभी ईमान नहीं लाए हो, अभी ईमान तुम्हारे दिलों की गहराइयों में नहीं उतरा है. हाँ, इतना है ज़बान से तुम मुसलमान हो गए हो. एक है ज़बान का कलमा, एक है दिल का कलमा. हम सब ज़बान का कलमा जो पढ़ते हैं वो इसलिए कि अंदर में उतर जाए. अल्लाह ही सब कुछ, अल्लाह ही से सब कुछ. जब आदमी ये ईमान जितना अंदर आता है उतना ही इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन. जितना ईमान आता है, ईमान रास्ता दिखाता है. ईमान से इबादत की तौफीक होती है. ईमान से अल्लाह के हुक्मों को समझना और उस पर अमल करना, जिससे मना किया है उससे बचना. कि इसके लिए अल्लाह पाक ने कुरान दिया हो. इसीलिए कुरान की इब्तिदा 3 चीज़ों से, ईमान, अमाल और आखिरत. ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून. ये 3 बुनियादें हैं. सबसे पहले ईमान बनाना है. जितना ईमान सही होगा, जितना ईमान कवी होगा, उतना ईमान के जो तकाजे हैं, पूरी शरीयत के जो करने के काम हैं और बचने की चीज़ें हैं, वो पूरा ईमान का तकाजा है. तमाम फ़राइज़, तमाम अरकान इस्लाम और तमाम दीनी ज़िंदगी की चीज़ें वो ईमान का तकाजा है. जैसे दुकान के तकाजे होते हैं, नौकरी के तकाजे होते हैं, घर के तकाजे होते हैं और उनको पूरा किया जाता है. ये पूरी शरीयत और दीन ये ईमान का तकाजा है और ये अल्लाह का हक है. നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വന്നു.
തങ്ങളുടെ ദഅവത്ത് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ സാധാരണ ഉൾപ്രദേശത്തുള്ള ഗ്രാമീണരായ ജനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വഹി ഉണ്ടായി. ഖാലത്തിൽ അറാബു ആമന്ന ഖുൽ ലം തുഅ്മിനു വലാകിൻ ഖൂലു അസ്ലംന. അറാബികളായ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയും, നബിയെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഈമാൻ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വന്ന് പറയും. അപ്പോൾ താങ്കൾ അവരോട് പറയണം, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പറയാം, ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായി എന്ന് പറയാം. മുസ്ലിമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവ് കൊണ്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ പറയലാണ്. നാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു, അത്രമാത്രം ഈമാൻ അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അവരോട് മറുപടി പറയാനായിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈമാൻ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അത് പരിപൂർണമാകുന്നത്. ഈമാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇത് എത്തേണ്ടത്. ആ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നേരായ വഴികളായി ഈമാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആകെ സാരമായി 3 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. 1 ഈമാനാണ്, 2 അമലുകളാണ്, 3 ആഖിറത്താണ്. സൂറത്തുൽ ബഖറയുടെ തുടക്കം അലിഫ് ലാം മീം ദാലിക്കൽ കിതാബു ലാ റൈബ ഫീഹി ഹുദൽ ലിൽ മുത്തഖീൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തുകളിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈമാൻ, അഅമാൽ, ആഖിറ. ഈമാൻ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശക്തി ആർജിക്കുന്നുവോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അമലുകൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈമാന്റെ തഖാസയാണ്, ഈമാൻ നമ്മളോട് തേടുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചോ അത് മുഴുവനും ചെയ്യുക, ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞോ അത് മുഴുവനും നമ്മൾ വെടിയുക. ഇതാണ് ഈമാൻ നമ്മളോട് തേടുന്നത്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും, ഓരോ ബിസിനസ്സുകൾക്കും എല്ലാത്തിനും ഓരോ തേട്ടമുണ്ട്. അത് നമ്മളോട് പല കാര്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടും, അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് വിജയകരമാകുന്നത്. എന്നതുപോലെ ഈമാനും നമ്മളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ട്. ഈമാൻ തേടുന്നത്, ഈമാന്റെ പൂർണ്ണത എന്താണ്? അത് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ, അത് 100% അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ അനുസരിക്കുക, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തടഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ വർജിക്കുക, നമ്മളത് വെടിയുക. ഇതാണ് നമ്മളോട് ഈമാൻ തേടുന്നത്. ഈ ഈമാൻ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഈ ഈമാൻ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത്, യഥാർത്ഥ ഈമാൻ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈമാൻ നിങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ये दोनों जिम्मेदारियां पूरी मुकम्मल अदा की। यहाँ तक कि अरफात के मैदान में आपने पूछा, अला हल बल्लगतुम, मैंने तबलीग कर दी, अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया। सब ने एक जबान होकर कहा, क़द बल्लगत रिसाला अद्दैतल अमाना व कशफ़ल्लाहु बिकल गुम्मा। अपनी ज़ात से आपने दावत दी और दावत वाला एक मजमुआ सहाबाए किराम का तैयार किया, जिसमें से सहाबा यूं कहते हैं, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान। पहले हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आखिरी सहाबी तक हर एक ईमान बनाता रहा और रोज ईमान में तरक्की करता रहा। और इस ईमान की इतनी कदर, इतनी अजमत और इतनी अहमियत दिलों में बैठ गई कि दुनिया हाथ से जाए 10 दफे जाए जा सकती है, लेकिन ईमान को आंच नहीं आ सकती। जानों पर खेल लिया, माल, जान, आल, औलाद, वतन, हर चीज की कुर्बानी दी, लेकिन ईमान बनाते रहे। इसलिए यूं कहा, ईमान बनाना है, ईमान बनाना है, ईमान को पुख्ता और पक्का करना है,
ایمان کو بچانا ہے اور ایمان کو پھیلانا ہے. അങ്ങനെ നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വം, തങ്ങളുടെ ദൗത്യം, തങ്ങളുടെ ദഅവത്തിന്റെ ദൗത്യം, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ദൗത്യം, ഈ രണ്ട് ദൗത്യവും നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് പരിപൂർണമായും പൂർത്തിയാക്കി. തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അറഫയുടെ മൈതാനത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സഹാബാക്കളെ ഒന്നടങ്കം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, അലാ ഹൽ ബല്ലഗ്തു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നില്ലയോ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നില്ലയോ എന്ന് നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആവർത്തിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്. സഹാബാക്കൾ ഒന്നടങ്കം മറുപടി പറഞ്ഞു. തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറഞ്ഞു, ബല്ലഗത റിസാല, താങ്കൾ റിസാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നു, താങ്കൾ താങ്കളുടെ അമാനത്ത് നിർവഹിച്ചു, താങ്കൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണമായും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം താങ്കൾ പൂർത്തിയാക്കി ചെയ്തു എന്ന് സഹാബാക്കൾ എല്ലാവരും പരിപൂർണമായും സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി. തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ സഹാബാക്കളെ വാർത്തെടുത്തു. സഹാബാക്കൾ ഓരോരുത്തരായി ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. സഹാബാക്കൾ പറയുമായിരുന്നു, തഅല്ലംനൽ ഈമാൻ സുമ്മ തഅല്ലംനൽ ഖുർആൻ, ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഈമാനാണ് പഠിച്ചത്, ഈമാൻ പഠിച്ചു, ഈമാൻ അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നത്. ആ ഈമാൻ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ അവർ പഠിച്ചു. ആ ഈമാൻ അവർക്ക് എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുതായി മാറി. അവരുടെ സമ്പത്തിനേക്കാൾ, അവരുടെ മക്കളെക്കാൾ, അവരുടെ സ്വശരീരങ്ങളെക്കാൾ, അവരുടെ ജീവനേക്കാൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരം ഈമാനായി. ആ ഈമാന് വേണ്ടി അവർക്ക് ദുനിയാവിൻ്റെ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമായിരുന്നില്ല. അതിനുവേണ്ടി അവരവരുടെ നാടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു, അവരുടെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചു, അവരുടെ സമ്പത്തുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവസാനം ജീവൻ വരെ കൊടുക്കുന്നതിന്, ആ ഈമാന് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവൻ വരെ കൊടുക്കുന്നതിന് അവർക്ക് തടസ്സമുണ്ടായില്ല. ആ രീതിയിൽ ഈമാൻ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. അത് ഉറയ്ക്കുകയുണ്ടായി, ഈമാൻ സഹാബാക്കളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉറയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഈമാൻ ആദ്യം അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അത് ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉറയ്ക്കണം. സഹാബാക്കൾ ഉറച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആ ഈമാൻ ഉറയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സംരക്ഷണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഈമാൻ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ അതിനെ സംരക്ഷണം വേണം. മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് അതിൻ്റെ ദഅവത്ത് നമുക്കുണ്ടാകണം. സഹാബാക്കൾ ചെയ്തതുപോലെ, സഹാബാക്കൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन, हर फर्द उम्मत और हर सहाबी ईमान की हकीकत वाले, ईमान की मेहनत वाले, ईमान को के लिए हर चीज कुर्बान करने वाले और फिर ईमान की दावत को लेकर आलम में ईमान का पैगाम पहुंचाने वाले, ये पूरा मजमुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया. कि जैसे असहाबे कहफ, हुजूर से पहले असहाबे कहफ के 8 जवान, 7 जवान थे और एक कुत्ता, ये सातों बड़े बड़े बापों की औलाद, कोई वजीर खजाना का, कोई वजीर मालियात का, कोई कैसी कैसी वजारतों. इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा. ये 7, इनके दिलों में ईमान अपनी हकीकत के साथ उतर गया. लोगों ने उस वक्त वहां शिर्क ही शिर्क था. लोगों ने उनको लालच दिया, तुम अगर अपने बाप दादों के दीन पर नहीं रहोगे तो हुकूमत जाएगी, बाप वाला ओहदा तुम्हें नहीं मिलेगा, अब वो गाड़ियां और बंगले और पैसे और दौलतें नहीं मिलेंगी. इन 7 जवानों ने इसकी परवाह नहीं की. एक दफे नहीं 10 दफे जाए, ईमान को आंच नहीं आ सकती. इसलिए कि ईमान बनता है ईमान की दावत से. अल्लाह से होने को बोलो, सुनो, समझो, सोचो और फिर रो रो के अल्लाह से ईमान मांगो.
سب سے پہلے ایمان بنانا. ایمان بنے گا دعوت سے، اور ایمان میں قوت آئے گی اعمال سے. جتنی خشوع و خضوع والی نماز، رمضان کے روزے، حلال کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا، اس سے ایمان میں قوت آئے گی. پھر اس ایمان کو بچانا ہے. یہ کیسے بچے گا؟ کہ ایمان بچے گا ماحول سے. جیسے سردی میں سب کو سردی لگتی ہے، گرمی میں سب کو پسینے آتے ہیں. جب ماحول ہمارا تاجر، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا کاشتکار، ہمارا مزدور، ہمارا غریب، ہمارا امیر، ہماری عورتیں، ہمارے مرد جب ایمان کی محنت میں لگیں گے اور ایمانی اعمال پر احکامات الہیہ کو پورا کریں گے تو پورا ماحول ایمان کا. جو اس ماحول میں آئے گا اسے ایمان ملے گا. اسی لیے ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان میں قوت آئے گی اس کے لیے قربانیاں دینے سے، اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے. تعلیم کے حلقے، اللہ کا ذکر، فضائل کا علم، مسائل کا علم، یہ اس کے ذریعے اس ایمان پر ہم کو کیا ملے گا؟ جیسے کہا کہ اتنا گنہگار کہ زمین آسمان کو بھر دے، لیکن کلمہ پڑا ہے، یا تو اللہ پاک اپنے فضل سے معاف کر دے، یا گناہوں کی سزا دے کر اخیر میں ہمیشہ کی جنت. ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہمیشہ کی جہنم. اسی لیے ایمان بنانا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے ماحول، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، گلیوں میں، شہروں میں، صوبوں میں، ملکوں میں، مالداروں میں، غریبوں میں، جوانوں میں، عوام میں، خواص میں، ہر جگہ ایمان کا ماحول. کہ اب جو اس ماحول میں آئے گا اسے ایمان ملے گا. پھر یہ ایمان پھیلانا ہے. اس ایمان کو پھیلانے کے لیے جان اپنی، مال اپنا، کسی سے کچھ نہ لینا، اور اس کی دعوت کو لے کر دنیا کی 4 سمتوں میں پھرنا، گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، ملک اقلیم با اقلیم، اس کی دعوت کو لے کر پھرنا. یہ جو ہم اس وقت میں مسلمان کے نام سے بیٹھے ہیں، یہ صحابہ کی اس قربانی کا نتیجہ ہے جو عرفات کے میدان سے جماعتیں بنی تھی اور دنیا میں چلے تھے. സഹാബാക്കൾ ഓരോരുത്തരെയും നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണ് വാർത്തെടുത്തത്. അവരുടെ ഈമാൻ അത് അത്രത്തോളം ഉറച്ചതായിരുന്നു. ഓരോ സഹാബാക്കളുടെ ഈമാനും അത്രത്തോളം ഉറച്ചു. ആ ഈമാന്റെ തഖാസകളനുസരിച്ച്, ഈമാൻ അവരോട് എന്താണോ തേടുന്നത് അതനുസരിച്ച് അവരവരുടെ അമലുകൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. അവരാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവർക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈമാനായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാനും ആ സഹാബാക്കൾ തയ്യാറായി. അവർക്കതൊന്നും ഒരു വിഷയമായിരുന്നില്ല. കാരണം സഹാബാക്കളിലെ ഓരോരുത്തരിലും ഈ ഈമാൻ അത്രത്തോളം ഉറച്ചിരുന്നു. ഇതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്. 8 പേര്, 7 വ്യക്തികളും ഒരു പട്ടിയും ഈ ഈമാന്റെ പരിശ്രമവുമായിട്ട് ഈമാൻ അവരുടെ മഹ്ഫൂദാക്കാൻ വേണ്ടി, അത് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പുറപ്പെട്ടു പോയതാണ്. ആ 7 പേരും ആ നാട്ടിലെ വലിയ പ്രമാണികളുടെ മക്കളാണ്. ചിലര് അവിടെയുള്ള മന്ത്രിയുടെ മോനാണ്, എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മക്കളാണ്, അവരുടെ മക്കളാണ്. ഈ രീതിയിൽ വലിയ ഉയർന്ന, അവിടുത്തെ നാട്ടിലെ ഉയർന്ന പ്രമാണികളുടെ മക്കളായിരുന്നു 7 പേരും. അവർക്ക് ഈമാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അള്ളാഹുവിനെ ഭയമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ നാട്ടിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതായപ്പോൾ അവരുടെ ഈമാന്റെ സംരക്ഷണാർത്ഥം അവർ നാട്ടു വിട്ട് പുറപ്പെടാൻ പോയി. അതിനു മുമ്പായി അവർക്ക് പല ആൾക്കാരും വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദീനനുസരിച്ച് നിന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് കിട്ടാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പിതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല.
നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലാതായി പോകും എന്നെല്ലാം പ്രലോഭനങ്ങൾ നടത്തി അവരെ ഈമാന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പല പ്രലോഭനങ്ങളും അവർക്ക് നടത്തുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ അവരാരും ആ പ്രലോഭനത്തിന് വഴങ്ങിയില്ല. ആ ഈമാന്റെ സംരക്ഷണാർത്ഥം അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു പോവുകയുണ്ടായി. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ ഈമാൻ എത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സംരക്ഷിക്കണം, അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് എത്രത്തോളം ഉറപ്പുള്ളതാകണം, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സഹാബാക്കളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഉറപ്പ് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഈ ഈമാന്റെ ഉറപ്പ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈമാൻ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകണം. ഈമാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈമാന്റെ ദഅവത്തിലൂടെയാണ്. ഈമാന്റെ ദഅവത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈമാൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഈമാന് നമുക്ക് പവർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, അതിന് ഖുവത്തുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഈമാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അമലുകളിലൂടെയാണ്, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള അമലുകൾ. ഈമാൻ എന്താണോ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കണം. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, നമസ്കാരം, നോമ്പ്, സക്കാത്ത്, ഹജ്ജ്, താലീമിൻ്റെ ഹൽക്കകൾ, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഈ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ ഈമാൻ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ നമ്മളോട് വെടിയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, നമ്മളോട് കളയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ വർജിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഇതാണ് ഈമാനിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാകുന്നത്, ഈമാനിൽ ഖുവത്തുണ്ടാകുന്നത്. മൂന്നാമതായി ആ ഈമാൻ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈമാൻ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ഈമാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, സംരക്ഷിക്കണം. അത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടിലൂടെയാണ്, നമ്മുടെ മാഹോലിലൂടെയാണ്. ആ മാഹോലിനെ, ഈമാനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാഹോലിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഈമാനീയമായ നിലയിൽ അതിനെ നിലനിർത്തണം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം, നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഈമാനായിരിക്കണം, ഈമാനിൻ്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ വീടുകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. ആ മാഹോലുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. ഒരു ഈമാനികമായ മാഹോലാണ് എങ്കിൽ വേറെ ആർക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാഹോലിലേക്ക് കടന്നു വന്നാലും അവർക്ക് ഈമാനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എളുപ്പമാകും. ഈമാൻ തേടുന്നതനുസരിച്ച് അമലുകൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാകും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈമാൻ അല്ലാത്ത ഒരു മാഹോലിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഈമാൻ അല്ലാത്ത ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ പോക്കെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈമാൻ പോലും സുരക്ഷിതമാകില്ല. ഈമാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അമലുകൾ, കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈമാൻ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമാകില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഈമാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ആ മാഹോൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഈമാൻ പ്രചരിപ്പിക്കണം. അത് എവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് കൊണ്ട് കഴിയുന്നുവോ, എവിടെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈമാനെ പ്രചരിപ്പിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവൻ, നമ്മുടെ സ്വന്തം സമയം, നമ്മളുടെ സ്വന്തം സമ്പത്ത്, ആരും തന്ന സമ്പത്ത് കൊണ്ടല്ല, നമ്മളുടെ സ്വന്തം സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഈ ഈമാൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, ഈ ഈമാന്റെ ദഅവത്തുമായി നമ്മൾ പരിശ്രമവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. സഹാബാക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമായി, മുഅ്മിനായി നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. സഹാബാക്കളുടെ ആ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ പേരിലാണ്. നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇന്റെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം സഹാബാക്കൾ ഈ പരിശ്രമം ഏറ്റെടുത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്തു, പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പല നാടിലേക്കും ഈ ഈമാന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം, ഈ ഈമാന്റെ ദഅവത്തുമായി അവർ സഞ്ചരിച്ചു. അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഇന്നെന്തായിരിക്കുന്നത്, മുഅ്മിനായിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഈ ഈമാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകാനും അതിന് ശക്തി കിട്ടാനും അത് സുരക്ഷിതമാകാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഈമാന്റെ മാഹോൽ ചുറ്റുപാടിലായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചുറ്റുപാടുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഈമാന്റെ ദഅവത്ത് ചെയ്ത് ഈമാന്റെ പരിശ്രമം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में जो माहौल बनाया था, मदीना मुनव्वरा का हर मोहल्ला, हर मोहल्ले की हर गली का हर घर और हर घर का हर फर्द, मर्द भी, औरतें भी, बूढ़े भी, जवान भी, जैसे सारे तबकात थे,
لیکن سب کی ایک ہی بات تھی، ہم جو کچھ ہیں وہ سب بعد میں، بیٹوں کے باپ، بیویوں کے شوہر، بھائیوں کے بھائی، باغات کے مالک، یہ سب بات، ہم سب سے پہلے بندے اللہ کے ہیں، اور اسی سانس امتی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت رب العالمین و نیابت رحمت للعالمین، بندگی ہماری زندگی کا مقصد، اپنی ذات سے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم بنانا، آپ کے آنسوؤں کو اپنے آنسو بنانا، آپ کی سوچ کو اپنی سوچ بنانا، آپ کی دعاؤں کو اپنی دعائیں بنانا، اور اس کے عالم میں لے کر کے پھرنا۔ ہم امتی ہیں آپ کے نیابت میں۔ پورے مدینہ کا ماحول، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اسکیم بنانے والے، بڑی بڑی میٹنگیں اور مشورے کرنے والے، یہاں تک کہ حتیم میں بیٹھ کر مشورے کیے اور اسی ناپاک ارادے کے ساتھ چلے، لیکن جب اس ماحول میں آئے ہیں تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ یہ جتنے کاروبار، دھندے، نوکریاں، کارخانے، زمینیں، مکان، یہ سب ہمارے لیے، سورج ہمارے لیے، چاند ہمارے لیے، ستارے ہمارے لیے، سمندروں کے موتی مونگے مچھلیاں ہمارے لیے، سب ہمارے لیے، ہم آخرت کے لیے۔ کیا مطلب؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے اصل اپنی آخرت بناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ دولت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، عہدے اور کرسیوں کے نشے میں اور دنیا بھر کے سامانوں کے نشے میں آخرت ہی کو بھول جاؤ، آخرت ہی کو برباد کر دو۔ نہیں، یہ تمام چیزیں آخرت بنانے کی، ایمان، اعمال اور آخرت، یہ تین بنیادیں ہیں۔ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യുകയും മദീനയിലെ ഓരോ തെരുവുകളും ഓരോ വഴികളും ഓരോ വീടുകളും ഈ ഒരു മാഹൗലിലേക്കായി മാറുകയുണ്ടായി। ഓരോരോ വീടുകളിലെ ഓരോരോ വ്യക്തികളും ഈ ഈമാനികമായ മാഹൗലിലേക്ക് വന്നു। അവരുടെ മാഹോൽ, അവരുടെ സാഹചര്യം ഈമാനികമായി, അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് അല്ലാഹു കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ്। നമ്മൾ എന്താണോ, ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് രണ്ടാമതാണ്, ഒന്നാമത് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ്। നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, നമ്മളല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ, എന്തെങ്കിലും സമ്പത്ത്, നമ്മളുടെ കൃഷി എന്ന് വേണ്ട എന്ത് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം രണ്ടാമതാണ്। ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദാസന്മാരാണ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ്। രണ്ടാമതായി നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് നമ്മൾ। തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിഷമം നമ്മുടെ വിഷമമാകണം, തങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് നമ്മുടെ കണ്ണുനീരാകണം, തങ്ങളുടെ ദുആ നമ്മുടെ ദുആയാകണം. ആ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ്. സഹാബാക്കൾ ഏതൊരു രൂപത്തിലായി തീർന്നോ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മളായി തീരണം. ദുനിയാവിലുണ്ടാകുന്ന എന്തെല്ലാം സ്ഥാനങ്ങൾ, അധികാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനമാണ്. ദുനിയാവിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദുനിയാവിനെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന ദുനിയ ഖുലിഖത് ലക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുനിയാവിനെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. വഅൻതും ഖുലിഖ്തും ലിൽ ആഖിറ, നിങ്ങൾ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഖിറത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയല്ല, ദുനിയാവിൻ്റെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ആഖിറം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കാണുന്ന ഭൂമുഖത്തുള്ള എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നുവോ അത് മുഴുവനും നമുക്കുള്ളതാണ്. പക്ഷേ
അതിൽ നമ്മൾ മതിമറക്കാൻ പാടില്ല. ഈ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഈ കാണുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം അത് മനുഷ്യന് വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഖിറം മറന്നു കളയരുത്. ദുനിയാവിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആഖിറം മറന്നു പോകരുത്. നമ്മുടെ അധികാരം അത് തടസ്സമാകരുത്. നമ്മളുടെ സമ്പത്ത് അത് ആഖിറം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകരുത്. ആദ്യം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആഖിറമാണ്. ഈ ആഖിറം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം. ഈമാൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നാളെ കാലാകാല നരകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതേസമയം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഖൽബിൽ ഈമാനുണ്ട് എങ്കിൽ അവൻ കാലാകാലം സ്വർഗത്തിലാണ്, അവൻ കാലാകാല വിജയിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഈമാനെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ പരിശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കി എല്ലാം അടുത്ത സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എന്തെല്ലാം സമ്പത്ത്, എന്തെല്ലാം അധികാരങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈമാന്റെ പരിശ്രമമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈമാനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. വബ്തഗി ഫീമാ ആതാകല്ലാഹു അദ്ദാറൽ ആഖിറ. അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുഴുവനും കൊണ്ട് നമ്മൾ തേടേണ്ടത് ആഖിറമാണ്. ആഖിറമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് കിട്ടിയ സമ്പത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയ അധികാരമാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ തേടേണ്ടത് ആഖിറമാണ്. നമ്മുടെ ആഖിറം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം. സഹാബാക്കൾ ചെയ്തതുപോലെ, അവർ ജീവിച്ച് കാണിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചു പോകണം. इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जअलल हुमूम हम्मम वाहिदा हम्मल आखिरा इला आखिरिल हदीस. जिसने अपना मकसद ही आखिरत बनाया, रो रहा है तो आखिरत के लिए, मुस्कुराता है तो आखिरत के लिए, कमाता है तो, खर्च करता है तो, शादी करता है तो, रोता है तो, हंसता है तो, सफर में है तो, हजर में है तो, आखिरत आखिरत आखिरत. और ये आखिरत ये दौलतों से नहीं बनेगी. आखिरत दौलतों के ढेर से नहीं बनेगी. ये हुकूमतों और दौलतों से नहीं बनेगी. अगर दौलत से आखिरत बनती तो कारून की बन जाती. खसफना बिही व बिदारिहिल अर्द. अब क़यामत तक धंसता ही रहेगा. आखिरत उजड़ गई. हुकूमत से बनती तो फिरौन की बनती, हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हुआ. दौलत बनेगी, आखिरत बनेगी ईमान से, आखिरत बनेगी अमाल से. इसलिए ईमान के फजाइल, इस ईमान पर अल्लाह हमें क्या देंगे, ईमानी तकाज़ों को पूरा करने पर अल्लाह हमको क्या देंगे, नमाज पर क्या देंगे, सजदे पर क्या देंगे, कुरान पर क्या देंगे, तस्बीह पर क्या देंगे, अल्लाह के रास्ते की नक्ल हरकत पर क्या देंगे. इसीलिए मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मदीना मुनव्वरा में रहने वाले 3 किस्म के, चौथी कोई किस्म नहीं. एक किस्म वो थी जिनकी पूरी जान पूरा माल ईमान के तकाज़ों पर. दूसरी किस्म आधी जान आधा माल. तीसरी किस्म बाहर की नकल हरकत में सालाना 4 महीने और बाकी 8 महीने मदीने में रहते हुए आने वालों को दीन सिखाना और दीन का दाई बना कर भेजना. ये मदीने का पूरा माहौल था. इसीलिए जो आता था उसी रंग में रंग जाता था. आता था कैसे और जाता था ईमान का दाई बनकर, दीन का दाई बनकर, अल्लाह रसूल का सच्चा मोहब्बत करने वाला बनकर, हराम से बचने वाला और हलाल को इख्तियार करने वाला बनकर, दीनदार बनकर जाता था, दुनिया को कुर्बान करते हुए. ഹദീസിൽ വരുന്നു, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫോക്കസ്, അവന്റെ ഹമ്മ് അത് ആഖിറമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ ഹമ്മ് അത് ആഖിറമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ്റെ ചിന്ത, അവൻ്റെ യാത്ര,
അവൻ എന്തെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതെല്ലാം ആഖിറത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുക. അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും ആഖിറത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുക. അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ആഖിറത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തനാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമോ, എന്തെല്ലാം അമലുകളുണ്ടോ, അത് മുഴുവനും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അത് ആഖിറത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ഈമാൻ ഉറയ്ക്കുന്നത്, അവൻ്റെ ഈമാൻ സുരക്ഷിതമാകുന്നത്. സഹാബാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹാബാക്കളുടെ പരിശ്രമവും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അവരുടെ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള സമ്പത്തോ അധികാരമോ ഇതൊന്നുമല്ല. ഇതുകൊണ്ടൊരു കാര്യവും നടക്കില്ല. സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഹാമാന് നടക്കണമായിരുന്നു. വലിയ സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമനായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവൻ്റെ സമ്പത്തെല്ലാം കൊണ്ട് അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഖാറൂൻ. അതുപോലെ തന്നെ അധികാരം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഫിറഔൻ രക്ഷപ്പെടണമായിരുന്നു. ഫിറഔന് വലിയ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അധികാരം കൊണ്ടും അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല. ആ എത്രത്തോളം അധികാരമുണ്ടായിട്ടും ആ അധികാരം അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യനെ ആഖിറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് ഈമാനാണ്. ആ ഈമാന്റെ പരിശ്രമമാണ്, ആ ഈമാന്റെ ദഅവത്താണ് ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ്രത്ത് മൗലാന യൂസുഫ് സാബ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി പറയുമായിരുന്നു, മദീനയിൽ 3 കൂട്ടം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു കൂട്ടം അവരുടെ മുഴുവൻ സമയവും, അവരുടെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും ദീനിന് വേണ്ടി, അവരുടെ സമയം മുഴുവനും അവർ ദീനിന് വേണ്ടി തന്നെ ചെലവഴിക്കുന്നു. അവരുടെ സമ്പത്തുകൾ മുഴുവനും ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കൂട്ടം അവരുടെ സമ്പത്തിന്റെ പകുതി ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന കൂട്ടം, പകുതി സമയം അവർ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന കൂട്ടം. മൂന്നാമതൊരു ഗ്രൂപ്പ്, അവർ നല്ലൊരു ഭാഗം വർഷത്തിൽ 4 മാസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക, പരിശ്രമിക്കുക, ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുക. ബാക്കിയുള്ള സമയം മദീനയിൽ വരുന്നവർക്ക് ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തുകൾ ചെയ്യുക, ദീനിൻ്റെ മാഹോൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് മദീന ഈമാനിൻ്റെ മാഹോലിലേക്ക് വന്നത്. മദീന ഈമാനിൻ്റെ മാഹോലിലേക്ക് വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടരെ കൊണ്ടാണ് ഈമാൻ്റെ മാഹോലിലേക്ക് മദീന വന്നത്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മദീനയുടെ മാഹോലിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈമാനികമായി സഹാബാക്കളുടെ ആ മദീനയുടെ മാഹോൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അവരെല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ ദീന്റെയും ഈമാന്റെയും പരിശ്രമം ചെയ്തു. ഈമാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈമാന്റെ ദഅവത്ത് കൊണ്ടാണ്. ആ ദഅവത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവിടുത്തെ മാഹോൽ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി മദീനയിൽ. इसीलिए मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारी इस सारी मेहनत का खुलासा ये महीने के 3 दिन, ये मस्जिदवार जमात, ये हफ्तेवारी गश्तें, ये 4 महीने, ये चिल्ले, ये अपने भाइयों को दावत देना, इस सारी मेहनत का खुलासा सबसे पहले हर उम्मती के दिल से अल्लाह के हर गैर का, जिस शक्ल में भी हो, आसमान की शक्ल हो या जमीन की, चांद की हो या सूरज की, इंसानों की हो या जिनों की, हर शक्ल से दिलों को पाक करना. कोई कुछ नहीं, किसी के हाथ में कुछ नहीं. पहली चीज जो इस काम से और इस मेहनत से मकसूद अल्लाह के हर गैर का तासुर दिल से निकल जाए. और दूसरी चीज, ये दुनिया में जितने सामान और रोज जितनी नई नई चीजें आ रही हैं, इसकी रग़बत और शौक दिलों से निकलकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आमाल की रग़बत और शौक पैदा हो जाए. जैसे चीज़ों के बारे में ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, कि नहीं, फ़ज़ाइल अमाल के ज़रिए हर अमल की, ये अमल भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, इससे अल्लाह राज़ी होंगे, इससे सकरात में आसानी होगी, इससे कब्र जन्नत की क्यारी बनेगी, इससे जहन्नम से बचूंगा, इससे अल्लाह की रज़ा मिलेगी. अमाल का शौक़ और रग़बत पैदा हो जाए. 2,
اور تیسری چیز فرماتے تھے کہ اس محنت کے ذریعے اللہ نے ایمان پر، اعمال پر، شریعت سنت کی پابندی پر جتنے بڑے بڑے وعدے آخرت کے کیے ہیں ان وعدوں پر پورے یقین کے ساتھ نظریں آخرت پر جم جائے، ہر غیر کا تاثر نکل جائے، چیزوں کی رغبت نکل کر اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، اور دنیا کی یہ چمک دمک اچھل کود سے نظریں آخرت پر جم جائیں۔ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇല്യാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി പറയുമായിരുന്നു, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമത്തിൻ്റെ, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പരിശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുലാഖാത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹഫ്തവാരി പ്രോഗ്രാം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചില്ല 4 മാസം, നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആകെ ചുരുക്കം മുഅ്മിനീങ്ങളായ ഓരോരോ വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയത്തിലും, ലോകത്തുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളായ ഓരോരോ വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയത്തിലും അല്ലാഹ് അല്ലാത്ത എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളുണ്ടോ, അത് എന്ത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, സൂര്യൻ്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ചന്ദ്രൻ്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അധികാരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും സമ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലാഹു അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾ, മുഴുവൻ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ മാറി അത് അല്ലാഹുലേക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, അല്ലാഹുലേക്കുള്ള മാത്രം യഖീൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുക। രണ്ടാമതായി, ഈ ദുനിയാവിൽ കാണുന്ന എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടോ ഈ സംവിധാനങ്ങളോടുള്ള നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന അമലിലേക്ക് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മാറുക। നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അമലുകൾ, നമ്മളുടെ തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന അമലായിരിക്കണം നമ്മുടെ താല്പര്യവും, തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും। മൂന്നാമതായിട്ട്, നമ്മളുടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഖിറത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മളുടെ അമലുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരോ അമലുകൾക്കും തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ, ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പുലരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന യഖീൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരണം। അമലുകളുടെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ യഖീൻ ഉണ്ടാകണം। ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ മുഅ്മിനീങ്ങളും സജ്ജമാകണം, ഓരോ വ്യക്തികളും ഈ രീതിയിൽ അവരുടെ ഈമാൻ പാകപ്പെടണം। സാധാരണ രീതിയിൽ ദുനിയാവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള, ആഗ്രഹമുള്ള വസ്തുക്കൾ പലതുണ്ടാവുമ്പോൾ ഇതെടുക്കാം, ഇതുമെടുക്കാം എന്ന് പലതും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ ഫളായിലുകളുടെ ഹദീസുകൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, അത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഈ അമൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും, ഇന്ന അമൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടും, ഇന്ന അമൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന അമൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും, ഈ രീതിയിൽ അമലുകളുടെ താല്പര്യം നമുക്കുണ്ടാകണം, ഈ അമലുകളുടെ താല്പര്യമുണ്ടാകണം। അതുപോലെ തന്നെ ഈ അമലുകളുടെ പുറത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്താണോ ആ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് യഖീൻ ഉണ്ടായിത്തീരണം। ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇല്യാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം। നമ്മളുടെ മുഴുവൻ ആമാലുകളുടെയും ചുരുക്കം ഇതാണ്, ഓരോരോ മുഅ്മിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരണം। അല്ലാഹ് അല്ലാത്ത ലോകത്തുള്ള എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ യഖീൻ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മാത്രം തിരിയുക। നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആമാലുകളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകുക, അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ യഖീൻ ഉണ്ടായിത്തീരുക। इसीलिए मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस मेहनत को रस्म और रिवाजी चीज न बनाइयो, ये कारे नबूवत है, ये अल्लाह का काम है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। फिर फरमाते, आज भी इतनी सदियां गुजर गई, दुनिया में ऐसे हालात, कितने जलजले, कितने तूफान, कितनी लड़ाइयां और जंगें, लेकिन हुजूर वाले आमाल की तासीर आज भी उसी तरह। ये गश्तें, ये 4 महीने, ये तस्बीह, ये फजाइल की तालीम का हल्का, ये उलमा से पूछ करके शरीयत सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, आज भी उसमें वही तासीर है
غلط یقین سے صحیح یقین پر آنے کی، غلط زندگی سے صحیح زندگی پر آنے کی، برائیوں سے اچھائیوں پر آنے کی جو تاثیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اور اس کی مثال دیتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسے لیمو ہے، کتنی صدیاں گزر گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پانی کو کھٹا کرتا تھا لیمو. اب تاثیر بدل گئی. اس زمانے میں لیمو پانی کو کھٹا کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ پھر یہ کوئی شرط نہیں کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑیں گے تو پانی کھٹا ہوگا، اور کوئی سائیکل والا اور کوئی مزدوری کرنے والا اور کوئی رکشے والا نہیں، اسٹیشن کا کولی، سڑک کی صفائی کرنے والا، وہ بھی اگر لیمو نچوڑے گا تو پانی کھٹا ہوگا. فرمایا کہ آج بھی اس دعوت کے اعمال میں وہی تاثیر ہے، یقینوں کے غلط سے صحیح کی طرف آنے، زندگیوں کے رخ کے صحیح ہونے، اللہ کا تعلق پیدا ہونے، آخرت کے بننے کا سامان تیار ہونے کا وہی اثر ہے جو لیمو میں اثر ہے. ہاں، وہ جو گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں اور شوکیسوں میں پھلوں کا سیٹ، لیمو، کریلا، آم، امرود، انار، پلاسٹک کے، اس شوکیس کے لیمو کو نکال کر سارا کیرالا، اور کیرالا نہیں ساری دنیا مل کر نچوڑیں گے تو لیمو پھٹ تو جائے گا، قطرہ ایک نہیں ٹپکے گا. اسی لیے بار بار فرماتے تھے اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم اور رواج کے طور پر مت کرو، یہ حقیقت ہے اور اس پر جان و مال اپنی لگانی ہے، دنیا والوں سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہنی ہے، نظریں اللہ کے خزانوں پر، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اور اسی لیے علماء نے تفسیر میں لکھا ہے ایمان اور اعمال صالحہ پر جو آخرت کے بڑے بڑے وعدے اور انعامات ہیں وہ تو وہاں جا کے دیکھیں گے، دنیا میں بھی اللہ پاک محروم نہیں رکھتے. یوں فرمایا سب سے پہلے ایمان والے کو دل میں سکون، الذین آمنوا یذکرون اللہ تطمئن قلوبہم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان کے نتیجے میں سب سے پہلے اللہ پاک دلوں میں سکون اور چین دیں گے. دوسرا انعام دنیا میں اس ایمان اور حکم والی زندگی پر جس کے پاس جو سبب ہے، چھوٹی دکان ہے، چھوٹی نوکری ہے، چھوٹا مکان ہے، جو بھی کچھ ہے، تھوڑے پیسے، اسی میں اللہ پاک برکت دیں گے. جس میں لوگوں کے لاکھوں میں کام نہیں بنتے ہوں گے، اللہ پاک اس کی تھوڑی چیزوں میں وہ برکت دیں گے. اور تیسری چیز دعاؤں میں قبولیت، کہ اس راستے کی محنت، اس راستے کے مجاہدوں پر اللہ نبیوں کی طرح دعائیں قبول کرتے ہیں. دلوں میں سکون، اسباب میں برکت اور دعاؤں میں قبولیت. دنیا والوں کے کام دنیا کی چیزوں سے نہیں بنتے ہوں گے، اس کے کام خدا دعاؤں پر بنائیں گے. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇല്യാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി പറയുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ അമലുകളെ വെറും ചടങ്ങുകളാക്കി മാറ്റരുത്. സാധാരണ ചടങ്ങുകൾ പോലെ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഈ ദഅവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, നമ്മുടെ ഈമാന്റെ പ്രവർത്തനം. ഈ ഈമാന്റെ പരിശ്രമം നമ്മുടെ അമാലുകൾ, താലീമാണെങ്കിലും മുലാഖാത്താണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണെങ്കിലും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതൊരിക്കലും ചടങ്ങുകളാക്കി മാറ്റരുത്. ഇതിന് നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രത്തോളം പവർ, ശക്തി ഈ അമലിനുണ്ടായിരുന്നോ ആ ശക്തി ഒട്ടും തന്നെ കുറയാതെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. അന്ന് ഈ ശക്തി, ഈ അമലുകൾ കൊണ്ട്
ലലാലത്തിൽ നിന്നും വഴികേടിൽ നിന്നും മനുഷ്യരെങ്ങനെയാണോ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നത്, ഈ അമലുകളുടെ ശക്തി കൊണ്ട്, ഈ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് തെറ്റിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണോ ജനങ്ങൾ ശരിയിലേക്ക് വന്നിരുന്നത്, ഇതേ പവർ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. ഇന്നും മനുഷ്യന് തെറ്റിൽ നിന്ന് ശരിയിലേക്ക് ഈ അമലുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വരാൻ കഴിയും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇല്യാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി ഇതിന് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമായിരുന്നു. ഒരു നാരങ്ങയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അത് പുളിപ്പുള്ളതാണ്. അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞിടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് പുളിപ്പാണ്. നാരങ്ങ പിഴിയുമ്പോൾ പുളിപ്പ് വരും. ഇത് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള നാരങ്ങയ്ക്കുള്ള അതേ പുളിപ്പ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. അത് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മോലാണ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നാരങ്ങയുടെ പുളിപ്പ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആ പുളിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നതുപോലെ ആ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, അതിൻ്റെ ശക്തി നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നോ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ആ പരിശ്രമം പക്ഷേ ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയാകാൻ പാടില്ല, വെറും ചടങ്ങുകളാകാൻ പാടില്ല, വെറും രൂപങ്ങൾ മാത്രമാകാൻ പാടില്ല. അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, സാധാരണ രീതിയിൽ ഷോക്കേഴ്സിൽ നമ്മൾ നാരങ്ങകൾ വെക്കാറുണ്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നാരങ്ങകൾ. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട്. പേരക്ക വെക്കും, ആപ്പിൾ വെക്കും, നാരങ്ങ വെക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കും. ഈ നാരങ്ങ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച് പിഴിഞ്ഞാൽ, കേരളക്കാർ മുഴുവനും കുത്തിയിരുന്ന് പിഴിഞ്ഞാലും, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ വിട്ടുപിടിച്ച് പിഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ നാരങ്ങ പൊട്ടിപ്പോകുമെന്നല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി പോലും വരാനില്ല. കാരണം അതിന് ആ രൂപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ കോലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ അമലുകൾ ഈ കോലത്തിലാകരുത്, ചടങ്ങുകളായി പോകരുത്, മറിച്ച് അതിന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടാകണം. ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ആ അമലുകൾ ചെയ്യണം. വെറും ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് ചടങ്ങുകളാക്കി തീർക്കരുത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇല്യാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി പറയുകയുണ്ടായി. ഈ അമലുകളുടെ മഹത്വം അതാണ്, ഈ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ മഹത്വം അതാണ്. ഈ പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അതേ പരിശ്രമമാണ്. ആ പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ പ്രതിഫലം, അതേ ശക്തി ഇന്ന് ഈ പരിശ്രമത്തിന് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് ആഖിറത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തരും. അത് വേറൊരു കാര്യം. അതുകൂടാതെ തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. 3 പ്രത്യേകതകളാണ്, 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന 3 ഈമാനിൻ്റെ ദഅവത്ത് നടത്തുന്ന, ഈമാൻ്റെ പരിശ്രമം നടത്തുന്നവർക്ക് 3 ഗുണങ്ങളാണ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം. ഇതൊരു മനുഷ്യന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ്, ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം കിട്ടുക എന്നത്. അല്ലാ ബിദിക്രില്ലാഹി തത്മഇന്നുൽ ഖുലൂബ്. ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്റിലാണ്. വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സമാധാനം തരും. ഇത് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് കിട്ടാൻ പോകുന്നതാണ് നമുക്ക്. രണ്ടാമത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അസ്ബാബുകളിലുള്ള ബറക്കത്തുകളാണ്. നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ കച്ചവടമാണ്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് സമ്പത്തേ നമുക്കുള്ളൂ, ഒരുപാട് കാശൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യും, അതിൽ നമുക്ക് ബർക്കത്തുണ്ടാകും. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ വരുമാനത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിൽ നമുക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യും. മൂന്നാമത് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ദുആ കബൂലാകുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ദുആ കബൂലാകും. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നൽകും. ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഈമാന്റെ പരിശ്രമം അത് ആര് ചെയ്താലും, അത് ഇന്നയാൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ നാരങ്ങയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന ആൾ പിഴിയണമെന്നില്ല. അത് റിക്ഷക്കാരൻ പിഴിഞ്ഞാലും, സാധാരണക്കാരൻ പിഴിഞ്ഞാലും, വലിയ സമ്പത്തുള്ളവൻ പിഴിഞ്ഞാലും, വലിയ അധികാരമുള്ളവൻ പിഴിഞ്ഞാലും, വെറും സാധാരണകളിൽ സാധാരണ മനുഷ്യൻ പിരിഞ്ഞാൽ പോലും അതിൽ നിന്നും പുളിപ്പാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അമൽ ആര് ചെയ്താലും, ഇന്ന ആൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ആര് ചെയ്താലും ആ അമലിന് ശക്തിയുണ്ടാകും. ആ അമലിൻ്റെ പ്രതിഫലനം അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും കിട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ये तीनों चीज़ें जो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई,
ہر غیر کا تاثر نکل جائے، اعمال نبوت کا شوق اور رغبت پیدا ہو جائے، دنیا کی چمک دمک سے نظریں ہٹ کر آخرت پر جم جائے. یہ تینوں باتیں مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے میرے اور آپ کے اور جتنا امتی جہاں کہیں ہے سب کے ہاتھ میں تھرمامیٹر دے دیا. تھرمامیٹر ڈاکٹر کا بخار بھی بتا دیتا ہے. اگر ڈاکٹر صاحب کو بخار ہو تو بتائے گا نہیں بتائے گا؟ بتائے گا نا. اب ڈاکٹر صاحب یوں کہے نالائق جاپان سے میں لایا تھا میرا بخار بتاتا ہے، تو تھرمامیٹر کہے گا ڈاکٹر صاحب نالائق کہو، بدتمیز کہو، بے وفا کہو، جو چاہے کہو، آپ کے ابا کو بخار ہوگا نا اس کو بھی بتا دوں گا. میرا کام یہی ہے. یہ تینوں بنیادیں اس پورے مجمع کا ہر فرد تھرمامیٹر اپنے دل میں ڈال کر دیکھ لے اللہ کے غیر کا کتنا تاثر ہے، اللہ کی عظمت و محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کو راضی کرنے کا شوق کتنا ہے. دنیا بھر کے سامانوں کا، انگلینڈ سے یہ منگوا لوں، فرانس سے یہ لے لوں، اٹلی سے یہ منگوا لوں، امریکہ سے یہ لے لوں. چیزوں کا تاثر کتنا نکلا، چیزوں کی رغبت کتنی نکلی. اور یہ عجیب بات ہے، یوں کہ اپنی بیماریاں خود پکڑی جاتی ہے تھرمامیٹر سے. جب معلوم ہوا کہ بھئی بخار ہے تو اس کو تو ہسپتال میں بھیجنا چاہیے. جب مریض ہسپتال میں جاتا ہے تو صرف ہسپتال میں ایڈمٹ ہو کر اچھا نہیں ہوتا. ہسپتال والے اس کو صبح شام کی دوائیں دیتے ہیں، کپڑے بھی الگ پہناتے ہیں، اور یہ کھاؤ گے یہ نہیں کھاؤ گے، اتنی گولیاں صبح کو، اتنی دوپہر کو، اتنی یہ پینی ہے، یہ کھانی ہے، یہ لگانی ہے. جب پورا علاج ہوتا ہے تو پھر تندرست ہو کر آتا ہے. یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ پیدل جماعتوں میں چلنا، یہ 4 مہینے کی سواریوں کی جماعتوں میں جانا، یہ دنیا کے ملکوں میں اس محنت کو لے کر جانا، یہ ایک روحانی ہسپتال ہے. ہماری یہ تینوں بیماریاں، مخلوق کا تاثر، چیزوں کی رغبت، دنیا کی چمک دمک پر نظریں، اس سارے کا علاج، تینوں بیماریوں کا علاج 3 چلوں میں. اسی لیے لیکن یہ ہسپتال ہے. پھر اس میں علاج بتایا 6 نمبر، فضائل کی تعلیم، صبح و شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، اپنے بھائیوں کا ذہن بنانا، جہاں جائیں وہاں والوں کو اس پر لانے کی کوشش کرنا، اور یہ سارا کر کے، اور یہ کرنا صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے زندگی کا مقصد ہی سمجھ لیا کہ زندگی دی ہی ہے اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایسا راضی کیا کہ اللہ کی رضا کا پروانہ تو جنت میں جانے سے پہلے ملے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں. لیکن ان صحابہ نے ایسا راضی کیا اللہ کو کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دنیا ہی میں ان کی سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا. وہ صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین ما انا علیہ واصحابی. جب اس راستے کو چلیں گے، قربانیاں دیں گے، ہماری بیماریوں کا علاج بھی ہوگا، ہم ایمان کے اعتبار سے اللہ کے سچے بندے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نمائندے بنیں گے. اسی لیے حضور نے فرمایا ہماری نبیوں کی جماعت نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہم پیسوں کا وارث نہیں بناتے، انما نورث العلم،
ایک ہاتھ میں قرآن دیا ہے، یہ قرآن زندگیوں میں آ جائے، اس کی محنت دعوت دی ہے۔ ہم اس کے وارث ہیں، اس میراث کی حفاظت کے لیے، اپنی بیماریوں سے شفا کے لیے، اللہ کا تعلق پیدا کرنے، آخرت بنانے، اللہ کو راضی کرنے سے دنیا بھی اور آخرت بھی سب بنے گی۔ اس کی نیت سے اپنے آپ کو 4 مہینے پیدل کی ترتیب ہو، سواری کی ہو، جتنے ہر اعتبار سے پورا مجمع اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں تیار ہوں۔ ബഹുമാനികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇല്യാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, അല്ലാഹു അല്ലാത്ത മുഴുവൻ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാം ശക്തികളുണ്ടോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയം മാറി അല്ലാഹുവിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ചെന്ന അമലുകളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകുക. ബാക്കിയുള്ള വസ്തുക്കളിലുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മുഴുവനും വിടുക. ദുനിയാവിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളോടുള്ള താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അമലുകളിൽ നമ്മുടെ താല്പര്യമുണ്ടാകുക. മൂന്നാമതായിട്ട് തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നൽകിയ വാദകൾ, അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാദകൾ, വാഗ്ദാനങ്ങൾ, അതിൽ നമുക്ക് യഖീൻ ഉണ്ടാകുക. ഇതൊരു തെർമോമീറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈമാൻ അളക്കാനുള്ള ഒരു തെർമോമീറ്ററാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം. ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ അത് രോഗം അളന്നു തരും. അതിപ്പോൾ ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടറിനെ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചാൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പനി അളക്കും. ഡോക്ടർ പറയാൻ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്, ഇത് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നല്ലേ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന സാധനമാണ്, നീ എന്തിനാണ് എൻ്റെ പനി അളക്കുന്നത് എന്ന് ഡോക്ടറിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ തെർമോമീറ്റർ ഡോക്ടറല്ല, ഡോക്ടറിൻ്റെ ഉപ്പാട വേണമെങ്കിലും പനി എത്രയാണെന്നത് അളന്നു തരാം. അതിൻ്റെ ജോലി അതാണ്. അതിൻ്റെ ജോലി അതാണ്. പനി എത്രയാണ് എന്ന് അളക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ്. എന്നതുപോലെ ഈ പറയപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തെർമോമീറ്ററാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അളക്കാനുള്ള വസ്തുവാണ്. നമ്മുടെ ഈമാൻ അളക്കാനുള്ള തെർമോമീറ്ററാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. അല്ലാഹു അല്ലാത്ത വസ്തുക്കളിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോയോ? അല്ലാഹു അല്ലാത്ത വസ്തുക്കളിലേക്കാണോ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദുനിയാവിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ, അതിനകത്താണോ നമ്മുടെ താല്പര്യം? അതോ നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അമലുകളിലാണോ? അത് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവിൻ്റെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥാനം, ഇന്ന സ്ഥലത്തുള്ളത് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, അത് വേണം. ഇന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ സാധനമാണ് നല്ലത്, അതെനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണോ നമ്മുടെ താല്പര്യം? അതല്ല, നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന തങ്ങളുടെ അമലിനോടാണോ നമ്മുടെ താല്പര്യം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം? അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന, അള്ളാഹുവിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിത്തന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് യഖീനുണ്ടോ? ഇത് നമുക്ക് അളക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ തെർമോമീറ്ററാണ്. നമ്മളുടെ അവസ്ഥ ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് അളക്കാനുള്ള തെർമോമീറ്ററാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന 4 മാസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ആയി വരണം. കാരണം നമ്മൾ ഈ തെർമോമീറ്റർ ഇട്ട് നമുക്ക് അളക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കതിനകത്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, ആ വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തെർമോമീറ്ററിനകത്ത് പനിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആവും. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് നമ്മളെ അഡ്മിറ്റാക്കും. അഡ്മിറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടത്തുകയില്ല, മറിച്ച് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉച്ചയ്ക്കും മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകം, ഇന്നത് കഴിക്കണം, ഇന്നത് കഴിക്കരുത്, ഇന്നത് കുടിക്കണം, ഇന്നത് കുടിക്കരുത്, പ്രത്യേക ഡ്രസ്സ് എന്ന് വേണ്ട ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? പരിചരിക്കും. അങ്ങനെ പരിചരിച്ച് അസുഖം മാറി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ തെർമോമീറ്റർ കൊണ്ട് അളന്നു കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഈ തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ അളക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ 3 അമലുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കണം. നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോയോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അമലുകളോടുള്ള താല്പര്യം നമുക്ക് കുറഞ്ഞോ, ഇത് നമ്മൾ നോക്കണം. നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ യഖീൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ്, ഇത് നമ്മൾ നോക്കണം. ഇതിനെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നാൽ നമ്മളും അള്ളാഹിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു റൂഹാനിയായ ആത്മീയ ചികിത്സ നമ്മൾ തേടണം. മറ്റേത് ശരീരത്തിൻ്റെ ചികിത്സയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ചികിത്സയാണ്.
ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ചികിത്സ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി 4 മാസം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടണം. 4 മാസം നമ്മൾ കാൽനടയായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, വാഹനത്തിൽ പുറപ്പെടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഈ പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ യഖീൻ ഉറപ്പിക്കണം, നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ക്ലിയറാക്കണം, നമ്മുടെ അമലുകളിലേക്കുള്ള താല്പര്യം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകണം. इसलिए मेरे भाइयों, मैं भी अपना थर्मामीटर लगा के देखूं मैं कहाँ हूं. ये पूरा मजमा देखे, कितने फजाइल सुने हैं और अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए. पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि हुजूर हमको वारिस बना कर गए हैं. अब्बा का मकान मीरास में मिला, अम्मा के जेवर मीरास में मिले, कैसे हिफाजत करते हैं. हमारे सामने अल्लाह का दीन, नबी की शरीयत, नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ रहा हो, हमने क्या फिक्र किया, हम कितने रोए. अपना टेम्परेचर सामने आ जाएगा. लेकिन ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह का. गलती, कसूर, कोताही, कमी बंदों ही से होती है. हाँ, जब वो सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह माफ कर देते हैं. इसलिए इस वक्त में पूरे मजमे को आज तक इस मेहनत के तकाजों पर चलने में, वो मकामी हो या बाहर के, जितनी कोताही हुई है उस पर इस्तिग़फ़ार करना है. और आज से नक़द अपने आप को, पैदल की तश्कील हो, जमातों की बने, सवारी की, हर तरह से अपने को तैयार करना है. और उससे अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखनी है. अम्मिलू व अबशिरू, अच्छे अल्लाह से अच्छा गुमान, अल्लाह से अच्छी उम्मीदें और बशारतें हासिल करना. मा यसुर्रुकुम, जो ऐसी खुशखबरियाँ जो अल्लाह तुम्हें खुश कर देगी. इस एतबार से पूरा मजमा जिस सुकून से बैठा है, अल्लाह इस बैठने को कबूल फरमाए. 2 ही जमातें थी सहाबा की, मुहाजिरीन और अंसार. इस वक्त में नक़द इरादों के इरादे से जो जमातें बनी हुई हैं वो तो बनी हुई हैं, लेकिन जिन्होंने इरादा भी नहीं किया और अब तक कि इस वक्त में जिनके 4 महीने अभी तक एक साथ जमात में नहीं लगे हैं, सबसे पहले वो खड़े हो जाएं. ബഹുമാനികളെ, ഈ തെർമോമീറ്റർ ഞാനും വെച്ച് നോക്കണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ. എന്നിട്ട് എത്രത്തോളം എൻ്റെ ഈമാൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഞാനും പരിശോധിക്കണം. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കണം. ആ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈമാൻ്റെ തക്കാസ, ഈമാൻ നമ്മളോട് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അതനുസരിച്ചാണോ ഞാൻ എത്രത്തോളം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അളക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ അളക്കുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പരിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകണം. ഈ കുറവ് നികത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അമ്പിയാക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വറാസത്ത് ചെയ്തു തന്ന ഈ അമൽ, അമ്പിയാക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർ സമ്പത്തുകളൊന്നും വറാസത്തായിട്ട് അനന്തരവാശികൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടില്ല, മറിച്ച് ഇൽമിനെയാണ് അവർ അനന്തരവാശമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനന്തരം കിട്ടിയ ഈ ഇൽമ്, അതേപോലെ തന്നെ അവരിൽ നിന്നും അനന്തരം കിട്ടിയ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അത് പാലിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോരുത്തരും അളന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കണം. നമ്മുടെ മുന്നിൽ തമാശകൾ കാണിക്കുന്നു, ശരീഅത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കളിയാക്കുന്നു, ഓരോ അവസ്ഥയിലും ശരീഅത്തിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ, ഈമാൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും പരിശോധിക്കണം. ദീനിനെതിരെ സംസാരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈമാനിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും പരിശോധിക്കണം. നമ്മളത് പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും ഔദാര്യവാനുമാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിശ്രമവും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പൊറുക്കൽ തേടുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു പൊറുത്തു തരാൻ തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് തന്നെ നാം ഓരോരുത്തരും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യണം. അള്ളാഹുവേ, എൻ്റെ ഈമാൻ എന്നോട് തേടുന്നതനുസരിച്ച് എനിക്ക് പരിശ്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലാ, എൻ്റെ ഈമാൻ എന്നോട് തേടുന്നതനുസരിച്ച് എനിക്ക് പരിശ്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലാ എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യണം. അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്നവനാണ്.
അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ഈ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം മാറ്റിവെക്കണം. ഈ ഈമാൻ്റെ പരിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം മാറ്റിവെക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകണം. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നേരത്തെ ജമാഅത്ത് വരാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി തയ്യാറായി വന്നവരുണ്ടാകും. അവരവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാ. ഇതുവരെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടാൻ ഇതുവരെ മനസ്സിൽ ഇത് വന്നിട്ടില്ലാത്തവർ, ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ 4 മാസം പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാ പേര് പറയുന്നു.